بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا، جو کہانی پڑھی تھی، اس کا نام شرط ایک آزمائش ایک شرط تھا۔ اس کا کچھ ہم نے ایک پیرا پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے دوسرے پیرے کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک نوجوان نے کس طریقے سے اپنی بیوی کو آزما کر اپنے باپ کی وصیت کو پورا کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم چلتے ہیں اپنے پیرا نمبر 2 پر، پھر اس سے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ تو بیوی چوپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، یعنی بیوی خاموش رہی اور گڑھا کھودنے کی کام کرتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھ سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ گڑھا نکال کر اس کے بیچ میں وہ سری اور پاؤں اس کے بیچ میں رکھ دیے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری نیند نہ آ سکی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخرکار کیا بنے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تو اب صبح جب وہ آدمی اپنے کام پر چلا گیا تو صبح کو اس کا وہ دوست آیا، جو اس کا دوست تھا، اس گھر آ کر پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ہوائیاں اڑنا ہوتا ہے اس کے پریشانی کے عالم میں، رنج و غم کے عالم میں۔ اس کے چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ یہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے۔ ناچاکی ہوتا ہے ناراضگی، تو شاید میاں اور بیوی میں آپس میں کچھ لڑائی ہوئی ہے، شاید اس وجہ سے رو رو کر اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ بات اس کے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں میں گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ تو فوراً ساری وہ تفصیل جو رات کو معاملہ ہوا تھا 1 منٹ میں ہی اس کی بیوی نے اس نوجوان کے دوست کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دلاسا دینا ہوتا ہے حوصلہ دینا، یقین دلانا، اس کا حوصلہ بڑھانے کی، گھبرانے کی کوئی نہیں۔ وہ الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ قاتل جس کا قتل ہوا ہے مقتول ہو گیا جس نے قتل کیا ہے۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، مقتول ہو گیا قتل کرنے والا۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی۔ منادی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ تو اس نے اعلان کروا دیا کہ جو قاتل کا پتہ کر کے لائے گا تو میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گی، جو مقتول کو پکڑ کر ہمارے سامنے لائے گا۔ اور پولیس بھی قاتل کی تلاش میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر جو گورنمنٹ کا جاسوس تھا، وہ جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ بات اس نے کبھی سوچی نہیں تھی، اور اس کو شاید کیونکہ وہ گورنمنٹ کا جاسوس تھا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا دوست ہے، بلکہ بنا سوچے سمجھے ہی جا کر یہ خبر
पुलिस वालों को कर दी थी। चनाचा उसने अपने फ़राइज़ मनसबी यानी जो उसके मनसब के फ़राइज़ थे और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर वह अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए कि मैं खुद अपने दोस्त के सामने नहीं जाऊंगा, बल्कि वो जो जा रहा है यही कातिल है, इसी ने कत्ल किया है, तो इसको ही पकड़ कर लाया जाए। तो कहा कि मुझे अब इस किस्म की अजियत ना दे, तकलीफ़ या दुख ना दे मुझे, क्योंकि मैं उसके सामने रूबरू नहीं जा सकता हूँ। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तहारी मुलज़म, जिसके नाम इश्तहार निकला हुआ था, मुलज़म को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था। फूले ने समाना होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमला होता है वो अमला जो छानबीन करने वाला हो, फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलज़म से इकबाल जुर्म करवा कर, इकबाल जुर्म होता है जुर्म तस्लीम कराना, करवाकर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। मकतूल जिसने कत्ल किया, उसका सर पकड़ कर लाओ और जिस आले से कत्ल किया है वो सारा वहाँ पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में लाने का हुक्म कर दिया। ये सुनकर नौजवान जो किसी भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा, हजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, आला कत्ल और सिरी पाए दोनों की निशानदेही करूँगा। उसने थानेदार से कहा कि आप तकलीफ़ करें, मेरे साथ गवारा करें, मेरे घर पर चलो, मैं बताऊँगा कि उस नौजवान के सर और पाँव मैंने कहाँ रखे हुए हैं। थानेदार ने नौजवान के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिर जा, यानी थानेदार गुस्से से उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ तमाचा मारा और गिरते हुए कहा, मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया। दिल बर्दाश्त होता है गमगीन हालत में, अर्जुदा हालत में, रोते हुए, परेशानी के आलम में। जवाब दिया, जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवानों को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर घड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरी पाए रखे हुए थे। जब थानेदार वो नौजवान उसके घर पर पहुंचे, वो घड़ा खोदा जिस घड़े में वो थैला रखा हुआ था, तो उसमें से वो थैला बाहर निकाला। नौजवान ने थानेदार से मुखातब होकर कहा, हजूर मकतूल का सर। उसने कहा कि इस थैले में जिसको मैंने कत्ल किया है उसका सर इस थैले के बीच में मौजूद है, पाए रखे हुए हैं, उसके सर और पाँव मैंने इसमें रखे हुए हैं। नौजवान ने थैले से मुखातब होकर कहा, हजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाज़म फरमा लिया, अब आलात कातिल बाकी हैं। तो उसमें से देखा तो उसमें से वही किसी जानवर के सर और पाँव निकले थे। तो आप मैंने किस आले से मैंने इसको कत्ल किया है? तो उनमें से एक आला तो मेरी बीवी है, जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया था। ढोंग रचाना होता है फरेब का जाल फैलाना जो था। और दूसरा आला तो आपका वो मखबर है, यानी वो जासूस जो पुलिस महकमे में काम करता है, जिसे आजमाए बगैर मैंने अपना दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज एक आजमाइश का था। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान किसी के साथ भी दोस्ती करने से पहले सबसे पहले उसकी आजमाइश ज़रूरी होती है। बिना आजमाए जो है, क्योंकि एक बार जिसको आजमा लिया जाए तो उसको दोबारा आजमाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी होती है। तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है, इंसान हर एक ज़िंदगी में हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर लम्हे में दूसरे की आजमाइश ले। अगर वो आजमाइश में पूरा निकल जाए तो उसका साथ करना चाहिए। अगर वो आजमाइश के काबिल नहीं है तो उसका साथ छोड़कर इंसान अकेले ही बैठा रहे तो वही बेहतर होता है। तो इस कहानी से
آزمائش انسان کی زندگی کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔